اگر فالکن ہاؤس میں آئی مین یا کوئی اور موجود تھا تو اس کے بارے میں کیلی ہی کچھ بتا سکتی ہے۔ وہ کہاں ہے؟ اس نے کیلی کے بارے میں دوسری بار سوال کیا تھا۔ میں نے کہا وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے، اس کی گرفتاری کو خفیہ رکھا جا رہا ہے۔ اندیشہ ہے کہ منتقم مزاج آئی مین اپنے خلاف اس واحد گواہ کو جان سے مارنے کی کوشش کرے گا۔ کیلی کی زبان چل پڑی تو بہت کچھ کھل کر سامنے آ جائے گا۔ ہم دونوں کیلی سے مل سکتے ہیں؟ نک نے اپنی جگہ پر بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے پوچھا۔ اس آف دی ریکارڈ اجلاس میں ایسی کوئی بات طے نہیں کی جا سکتی۔ باضابطہ درخواست کر کے اسلام آباد سے اجازت لے لو، کیلی سے تمہاری ملاقات ہو جائے گی۔ شاید جیک کو کہیں سے یہ ٹپ مل گئی تھی کہ کیلی سے آئی مین کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ وہ شخص پاکستان میں ہمارے ملک کو بدنام کر رہا ہے۔ وہ جیک کے قابو میں آ جاتا تو جیک اسے تم ہی لوگوں کے حوالے کر دیتا۔ تمہاری باتوں سے اب شبہ ہو رہا ہے کہ یہاں کوئی نہ کوئی شیع کے نام کی آڑ میں گند پھیلا رہا ہے۔ نک نے مضطربانہ لہجہ میں کہا۔ مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ تم لوگ ترقی پذیر اور پسماندہ ملکوں کے عوام میں امریکہ کے خلاف بڑھتی ہوئی نفرت سے واقف ہو۔ یہ اور بات ہے کہ تم اس نفرت کو اپنے زاویے سے دیکھتے ہو، جبکہ اس کے اسباب دوسرے اور بالکل حقیقی ہیں۔ یہ حکومتوں کے معاملات ہیں، ٹام نے فراخ دلی سے کہا۔ اس بارے میں وہی فیصلہ کر کے اپنی پالیسیاں بنا سکتی ہے۔ تم کو جہانگیر پر بھی ہاتھ ڈالنا چاہیے۔ نک بولا۔ ہو سکتا ہے کہ آئی مین نے اس سے رابطہ کیا ہو اور اختلاف رائے کے بعد اس کی دکان کو آگ لگا دی گئی ہو۔ تم بے فکر رہو، اسے دیکھا جا رہا ہے۔ ہم جلد از جلد اس خون ریزی کا خاتمہ چاہ رہے ہیں۔ میں نے اسے یقین دہانی کروائی۔ وہ ڈینی کے بارے میں بھی جانتا ہوگا۔ اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ڈینی خطرناک آدمی ہے، میں نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ اس کا آزاد رہنا زیادہ خطرناک ہے، مگر جس انداز میں اسے گھیرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ حیرت ہے کہ وہ ایک فرد ہوتے ہوئے متعدد اداروں کی گرفت میں کیوں نہیں آتا۔ بات وہی ہے کہ عام لوگ امریکہ سے نفرت کرتے ہیں۔ امریکہ جس کا دشمن ہو لوگ اسے ہیرو بنا دیتے ہیں۔ پاکستان میں بہت سے لوگ اسے دیکھے بغیر دل و جان سے چاہتے ہیں، کیونکہ وہ امریکی مفادات پر کاری ضربے لگانے کی جرأت رکھتا ہے، اور امریکہ نے اس کی گرفتاری کے لیے بڑا انعام مقرر کیا ہوا ہے۔ اور ویرا کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ نک دوستانہ فضا پیدا ہونے کے بعد اس سے فائدہ اٹھانا چاہ رہا تھا۔ اس کے بارے میں تمہاری معلومات مجھ سے زیادہ ہونی چاہیے۔ وہ ایک انا پرست اور ضدی لڑکی ہے، کبھی ڈینی کے ساتھ رہتی ہے تو کبھی اس سے علیحدگی اختیار کر لیتی ہے۔ ہمیں اس سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے۔ تمہیں دلچسپی ہو یا نہ ہو مگر وہ ہمیں مطلوب ہے، اس پر بھی برابر کا انعام رکھا گیا ہے۔ نک نے مجھے ترغیب دلائی۔ میں جانتا ہوں کہ تم اسے سزا دے کر دوسرے امریکیوں کے لیے عبرت بنانا چاہ رہے ہو، مگر اس کے لیے تمہیں خود کام کرنا ہوگا۔ انعام کے لالچ میں ہم جیک کی طرح اپنی حدود سے تجاوز نہیں کرتے۔ جیک نے اپنی حدود سے کون سا تجاوز کیا تھا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ یہاں رہ کر کام کرنے کے لیے اسے ہم لوگوں پر اعتماد کرنا چاہیے تھا۔ اس نے بالا ہی بالا سب کچھ کر گزرنے کی کوشش کی اور بے بسی کی موت مارا گیا۔ تم دونوں کو بھی میرا یہی مشورہ ہے کہ پاکستان میں کوئی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو مقامی انتظامیہ کو اپنے ساتھ لے کر چلو، ورنہ تم بھی جیک جیسے انجام سے دوچار ہو سکتے ہو۔ ہمارے تجربات کچھ تلخ ہیں، مقامی خاص حد تک ہمارا ساتھ دیتے ہیں، پھر عین وقت پر دغا دے جاتے ہیں۔ اس نے شکوہ کیا۔ تم عام مقامیوں کو خرید کر پیش قدمی کرنے کی کوشش کرتے ہو اور مار کھا جاتے ہو۔ جلال نے میری بات کی وضاحت کی۔ کرنل داور قانون کے محافظوں کی باضابطہ اور بلا معاوضہ خدمات حاصل کرنے کا مشورہ دے رہا ہے۔ وہ تمہارے لیے سلامتی اور عافیت کی راہ ہوگی۔ اگر ڈینی اور ویرا پر مقرر کیے ہوئے انعامات واپس لے لیے جائیں تو ان دونوں کی عوامی حمایت میں کمی آ سکتی ہے۔ ٹام نے پوچھا۔ نمایاں کمی آنی چاہیے، جلال نے بے ساختہ جواب دیا۔ تجربہ یہی بتاتا ہے۔ میں نے تمہاری یہ تجویز نوٹ کر لی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بات کسی بڑے کی سمجھ میں بھی آ جائے۔ ہر ملک کی عوامی نفسیات الگ ہوتی ہیں۔ تم مجھے لیری کے مقابلے میں زیادہ ذہین اور سمجھدار نظر آتے ہو، کیونکہ تم نے ابھی تک بھارتی مفادات پر زیادہ بات نہیں کی۔ میں نے ان دونوں کو چڑھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ لیری بھارتی مطالبات منوانے کے لیے ہر حد سے گزر جانے پر آمادہ تھا۔ تم لوگوں کی یہ پالیسی پاکستان میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس طرح تم یہاں بسنے والے کروڑوں لوگوں کا انفرادی اور اجتماعی غم و غصہ مول لیتے ہو، جبکہ تمہیں مطلوبہ مقاصد بھی حاصل نہیں ہوتے۔ اب ہم اپنے ایجنڈے سے بھٹک رہے ہیں۔ نک نے اجازت طلب نظروں سے باری باری ہم دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہارے بلائے ہوئے اس اجلاس کے مقاصد پورے ہو چکے ہوں تو ہم اجازت چاہیں گے۔ جلال نے اپنی کرسی چھوڑ دی، جو اجلاس کے خاتمے کے اعلان کے مترادف عمل تھا۔ میرا خیال ہے کہ آئی مین، کیلی، ڈینی اور ویرا کے سلسلے میں ہمارے درمیان کافی مفاہمت ہو گئی ہے۔ میں اپنی پیدا کی ہوئی ابتدائی تلخی پر معذرت خواہ ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ان چاروں اہم افراد کے بارے میں
ہمارے درمیان اہم معلومات کا تبادلہ شروع ہو جائے گا۔ نک نے میرے ساتھ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، تم بھول رہے ہو کہ اس ملاقات کی کوئی بات ریکارڈ پر نہیں آئے گی، اس لیے کھل کر بات کی گئی ہے۔ معلومات کے جو ذرائع چل رہے ہیں تمہیں انہی سے سب کچھ معلوم ہوتا رہے گا۔ کرنل داور، تم عظیم آدمی ہو۔ اپنی رفتار دھیمی کر کے نک نے اچانک میرے کان میں سرگوشی کی۔ ہم نے وزارت خارجہ کے ذریعے تمہارا سروس پروفائل مانگا تھا جو آج تک نہیں مل سکا۔ میری ایجنسی فخر سے تمہیں اپنی صفوں میں جگہ دے گی۔ شکریہ نک، میں اپنی بے نوا تنظیم میں بہت خوش ہوں، میں نے نارمل آواز اور لہجہ میں جواب دیا۔ جلال اور ٹام آگے تھے۔ میری آواز سن کر جلال چونک پڑا۔ کس بات پر نک کا شکریہ ادا کر رہے ہو؟ نک مجھے امریکی ایجنسی میں ملازمت دلوا رہا ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے نک کی سرگوشیانہ پیشکش کا اعلان کر دیا۔ چاروں بے ساختہ ہنس پڑے۔ آغاز کے مقابلے میں اجلاس کی اختتامی فضا بہت سازگار تھی۔ وہ مراعات یافتہ اور امریکہ کے سرکاری اہلکار ضرور تھے مگر سفارتکار نہیں تھے، اس لیے عام شہری نمبر پلیٹ والی کار میں ڈرائیور کے ساتھ آئے تھے۔ پورٹ سے انہیں رخصت کر کے جلال مجھے برآمدے میں چھوڑ کر چند منٹ کے لیے اندر گیا اور بحریہ کے متعلقہ افسران کا شکریہ ادا کرنے کے بعد لوٹ آیا۔ جب تک ہم لوگ باتوں میں مصروف رہے، بیرونی گارڈز کے سوا ہمیں کسی فوجی وردی کی جھلک نظر نہیں آئی تھی۔ گارڈ سے ہاتھ ملا کر جلال اپنی گاڑی میں سوار ہوا اور میں بھی اس کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ تمہارے ڈرائیور کی موجودگی میں کھل کر بات کی جا سکتی ہے؟ کارساز روڈ پر نکل آنے پر میں نے انگریزی میں جلال سے پوچھا۔ جلال بے ساختہ ہنس پڑا۔ اس کی وضع قطع پر نہ جاؤ، یہ میرا پرسنل اسسٹنٹ ہے اور سیاسیات میں MA ہے۔ اس نے اردو میں جواب دیا۔ تم اس کی پرواہ نہ کرو، یہ میری ہدایات کے بغیر کچھ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، مگر پستول سے نشانہ بے خطا لگاتا ہے۔ کیوں اکبر، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نو سر، بس مہربانی ہے آپ کی، اکبر نے سڑک پر سے اپنی توجہ ہٹائے بغیر کہا۔ آج کا اجلاس مارکے کا رہا، کاش یہ آبدی ریکارڈ نہ ہوتا، میں نے حسرت سے کہا۔ آج ان دونوں نے اپنا تھوکا ہوا چاٹا ہے۔ ہم چاروں اپنے اپنے تحفظات کے ساتھ آئے تھے، اس لیے آغاز میں سب کی کھوپڑیاں اچانک گرم ہو گئیں مگر بعد میں سب کچھ اعتدال پر آتا چلا گیا۔ جلال نے ہنس کر کہا، لری کے مقابلے میں یہ دونوں بہت معقول اور اعتدال پسند تھے۔ دلال کے سامنے کٹ ہوجتی سے کام نہیں لیا مگر آخر میں چال چل گئے۔ کیا ہی مین جیک کے ہاتھ آ جاتا تو وہ اسے ہمارے حوالے کر دیتا۔ اس کے سوا اور وہ کیا کہہ سکتے تھے یار؟ مگر اس وقت ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بات کرتے کرتے میں نے چونک کر پوچھا۔ فکر نہ کرو، میں تمہیں اغوا نہیں کر رہا، ہم صدف مینشن جا رہے ہیں۔ کیلی کہاں ہے؟ اس کا کیا حال ہے؟ میں نے سوال کیا۔ اسے رات ہی کو صدف مینشن منتقل کر دیا گیا تھا۔ اس کے کولے کی ہڈی محفوظ ہے، گولی جلد اور گوشت کو پھاڑتی ہوئی نکل گئی ہے۔ تو پھر زخم معمولی ہے، اسے باز پرس کی جا سکتی ہے، میں نے کہا۔ اس سے تمہاری ملاقات ہو چکی ہے؟ مجھے ادھر جانے کا وقت نہیں مل سکا۔ میرے لیے نک اور ٹام سے ملاقات بہت زیادہ اہم تھی۔ بہت سی ایسی ناگفتہ باتیں جو سرکاری طور پر کسی امریکی افسر سے نہیں کہی جا سکتی، ہم نے وہ تمام باتیں ان دونوں کے ذریعے آگے پہنچا دی ہیں۔ شاید اب وہ لوگ سمجھ لیں گے کہ جیک کے قتل پر زیادہ شور کرنا بے سود ہوگا۔ راستہ خراب تھا اور ٹریفک کا ہجوم بھی زیادہ تھا۔ جلال نے کھڑکیوں کے شیشے چڑھا کر کار ایئر کنڈیشنر چلوا دیا۔ باہر کا شور دب گیا تو ہمارے درمیان باتوں کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا۔ اس دوران میں اس نے بتایا کہ پچھلی رات فالکن ہاؤس کے چپے چپے کی تلاشی لی گئی مگر وہاں سے روزمرہ استعمال کی اشیاء اور ملبوسات کے سوا کوئی ایسی چیز نہیں مل سکی جس سے کیلی اور آئی مین کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی۔ اس کے آدمیوں کو وہاں خاص طور پر پاسپورٹوں کی تلاش تھی جو ناکام رہی۔ کچھ دیر بعد ہم صدف مینشن کی پرہول اسیبی عمارت میں تھے۔ اس قدیم عمارت کی ساخت کچھ ایسی تھی کہ وہاں سورج کی کرنوں کا سرے سے کوئی گزر نہیں تھا۔ دھیمی روشنی والے بلبوں کی ٹمٹماتی ہوئی زرد روشنی میں یہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ وہ دن کا وقت تھا یا رات گہری ہو چکی تھی۔ باہر کے مقابلے میں اندر وقت ٹھہرا ہوا تھا۔ اندر پہرا دینے والے دونوں مسلح محافظوں سے سلام دعا کرتا ہوا جلال زیریں منزل کے اس سیل کے دروازے پر پہنچ گیا جہاں کیلی اپنے ستے ہوئے چہرے کے ساتھ ایک چارپائی پر بے دست و پا پڑی ہوئی تھی۔ اس کے چاروں ہاتھ پیر چارپائی کے فریم کے ساتھ اس طرح کسے ہوئے تھے کہ وہ اپنی مرضی سے ہل جل بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کے بدن پر وہی خون آلود لباس نظر آ رہا تھا جو وہ پچھلی رات ہماری کارروائی کے دوران پہنی ہوئی تھی۔ پچھلی رات کی افراتفری میں بھی میں کیلی کے حسن کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ اسے دیکھ کر مان لینا پڑا کہ صنف نازک کے معاملے میں آئی مین بہت نفیس ذوق کا مالک تھا۔ اس وقت کیلی کا سفید چہرہ خوف سے قدرے زرد پڑا ہوا تھا۔ میں بہت اذیت میں ہوں، وہ ہمیں دیکھتے ہی درد ناک آواز میں کراہی۔ تم نے مجھے کسی چوپائے کی طرح باندھ کر کیوں ڈالا ہوا ہے؟ اپنے اس انجام کے اسباب سے تم اچھی طرح واقف ہو، میں نے سرد مہری سے کہا۔ ہمیں تمہاری دلکش ذات سے ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے۔
तुम इस चारपाई पर बड़े बड़े सूख कर मर भी जाओ तो हमें कोई परवाह नहीं होगी। हमारे चले जाने के बाद अगले 24 घंटों तक तुम किसी इंसान की शक्ल नहीं देख सकोगी। तंगो नीम तारीख और मुतअफ्फिन सेल में पड़ी हुई कैली के लिए वो बातें मेरी तवक्का से कम दहशतनाक साबित हुई। उसने चीखने चिल्लाने की बजाय खौफजदा आवाज में कहा, तुम यहाँ के कोई सरकारी आदमी हरगिज नहीं हो। सरकारी कैदी खाने इतने वीरान और वहशतनाक नहीं होते। जब तुम्हें मेरी जात से कोई दिलचस्पी नहीं है तो मुझे बांध कर यहाँ क्यों डाला गया है? कैली बायरन, मैंने दानिस्ता उसका पूरा नाम लेकर कहा। हमें तुम्हारे साथी के बारे में मुकम्मल मालूमात दरकार हैं। मेरा कोई साथी नहीं है, मैं फाल्कन हाउस में तनहा रह रही थी। उसने बुलंद आवाज में एहतिजाज किया। इस झूठ पर कायम रहोगी तो तुम्हारे कोहले की ड्रेसिंग खोलकर इस जख्म में मिर्चें भर दी जाएंगी। हम दोनों में से कोई तुम्हारे वजूद को हाथ नहीं लगाएगा। एक औरत यहाँ आकर तुम्हारा दिमाग दुरुस्त कर देगी। इस भूल में न रहना कि तुम अपनी अदाओं से हमें अपने किसी दाम में फांस लोगी। तुम मुझे ज्यादा देर तक अपनी कैद में नहीं रख सकते। वो चीखी। मर्द होकर तुम्हें एक औरत को धमकाते हुए शर्म आनी चाहिए। मुझे ये एहसास इस सेल में पहुंचने के बाद हुआ था कि कैली एक नर्म नाजुक सी औरत थी। उससे वो बातें करते हुए मैं सुबकी महसूस कर रहा था। इस ढीठ औरत से पूछगछ के लिए वीरा या गजाला ही मौजू हो सकती थी। इस वक्त मैं पेशकदमी कर चुका था। मेरी पसपाई कैली को शेर कर दी थी। मैंने कहा, इस भूल में न रहना कि कोई यहाँ आकर तुम्हें छुड़ा लेगा। इस जगह हमारी मर्जी के बगैर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हम छुए बगैर तुम्हें सड़ाकर खत्म कर देंगे। जलाल ने शायद मेरे चेहरे पर तजब्जब की परछाइयां देख लीं। उसे मालूम था कि मैं मर्दाना लड़ाइयों का आदी था। औरतों से उलझना मेरे बस से बाहर था, मगर उसे हर जिन्स के मुजरमों से निमटना पड़ता था। वो इसकी पेशावराना मजबूरी थी। उसे मेरी बात पूरी होने पर सफाकाना लहजा में कहा, मेरा साथी चाहे तुम पर हाथ न उठाए मगर मैं थप्पड़ मार मार कर तुम्हारा चेहरा लहूलुहान कर दूंगा। वो हाथ उठाकर कैली के सरहाने की तरफ बढ़ा। मुझे मालूम था कि वो इसकी खोखली धमकी थी। जलाल की रफ्तार सुस्त थी। कैली की आंखों के ढेले खौफ से कुछ ज्यादा हो गए। वो मचल कर रस्सियों से अपने हाथ आजाद कराने की कोशिश करने लगी। जलाल ने उसके सर पर पहुंचकर हाथ फिजा में उठाया ही था कि वो चीख पड़ी, ठहरो, मुझे हाथ न लगाओ। मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो। सबसे पहले यह बताओ कि तुम दोनों के पासपोर्ट कहाँ हैं? जलाल ने अपना हाथ गिराए बगैर धमकी अमेज लहजा में पूछा। वो किचन में मसाले के एक डिब्बे में रखे हुए हैं, वो घबराई हुई आवाज में बोली। जलाल का फिजा में उठा हुआ हाथ नीचे गिर गया और वो खामोशी से मेरे पास लौट आया। उसने बहुत जहानत से काम लेकर एक सवाल में मुतअद्दिद सवालों के जवाब पूछ लिए थे। अगर इन दोनों के पासपोर्ट हमारे हाथ आ जाते तो तस्वीर की मदद से आईमैन को शनाख्त करना और पकड़ना बहुत आसान हो जाता। वो बिल्कुल सामने की बात थी कि पिछली रात आईमैन की मुकम्मल बेखबरी में फाल्कन हाउस में ऑपरेशन किया गया था। वो बहुत उजलत और घबराहट के आलम में ऐन वक्त पर अपनी इस कमीन गाह से फरार होने में कामयाब हुआ था। वो इसके लिए खतरे की घड़ी थी और वो शायद भीमगन को अपने सराहने रखकर सोता था, इसलिए उसे अपना वो नादर हथियार साथ ले जाने का मौका मिल गया था, जिसकी मदद से उसने अपनी राह में रुकावट बनने वाले पड़ोसी के मुलाजिम को मौत के घाट उतार दिया। भीमगन के सिवा उसे कोई और चीज अपने साथ ले जाने का मौका नहीं मिला। उसकी छोड़ी हुई चीजों में पासपोर्ट सबसे ज्यादा अहम था। तुम्हारे साथी का नाम क्या है और वो कब से यहाँ आया हुआ है? जलाल ने चंद सानियों बाद कैली से दूसरा सवाल किया। पहले सवाल का जवाब देने के बाद कैली की मुजाहमत दम तोड़ चुकी थी। उसने बेजान आवाज में कहा, हम 3 महीने से यहाँ आए हुए हैं। उसका नाम बेन डेविड है। कैली की जुबान से आईमैन का नाम सुनते मेरे कान खड़े हो गए। अपने नाम से वो यहूदी मालूम होता था, शायद इसीलिए पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का कट्टर दुश्मन था। वो दोनों को आए ऐसे थे जो हमें आईमैन के पासपोर्ट से मिल सकते थे, लेकिन जलाल को अपनी पूछगछ की इब्तिदा करने के लिए किसी न किसी सवाल का इंतखाब करना था। उसने मुनासिब ये समझा कि बुनियादी बात से आगाज किया जाए। इसके पहले सवाल का जवाब चशम कुशा था। बेन डेविड की पाकिस्तान आमद और जैक के साथ उसके करीबी मरासम की वजह से यह बात भी आया थी कि अमरीकी इंतजामिया पर यहूदी किस हद तक असरो नफूज रखते हैं। इस मजहब से ताल्लुक रखने वालों की पाकिस्तान से दुश्मनी कोई ठकी छुपी बात नहीं रही थी। ये 3 महीने तुमने कहाँ गुजारे? जलाल ने उसके पहले जवाब पर कोई तबसरा करने के बजाय नया सवाल किया। B52 में। इस बार कैली ने बिला तवक्कुफ जवाब दिया। हमने कराची आने के बाद पहले 3 दिन एक होटल में गुजारे, फिर एक ही वक्त में B52 और फाल्कन हाउस किराए पर ले लिए। डेविड का ख्याल था कि कभी हमें हंगामी हालात में B52 से निकलना पड़ा तो हमें इधर उधर भटकने के बजाय फाल्कन हाउस में पनाह ले सकेंगे, मगर तुमने हमें वहां से भी बेघर कर दिया। तुमको मालूम है कि वो तुम्हारे जख्मी होने की परवाह किए बगैर वहां से फरार हो गया था। मुझे उसकी तरफ से बदगुमान करने की कोशिश मत करो। वो एक गहरा सांस लेकर बोली। मुझे मालूम है कि उसकी मसरूफियात खतरनाक थी। वो खतरों से खेलने वाला सूरमा है।
जब दुश्मन बुरी तरह गालिब आने लगे तो बहादुरी यही है कि अपनी जान बचा ली जाए। वो फरार ना होता तो शायद तुम उसे मार डालते। तुम्हारे लिए मुझे मारना मुश्किल था, क्योंकि तुम्हें डेविड के बारे में अपने बहुत से सवालों के जवाब दरकार थे जो सिर्फ मैं फराहम कर सकती थी। वो किन खतरनाक सरगर्मियों में मुलव्विस था। जलाल ने अपनी जिरा जारी रखी। मैंने अपनी जुबान बंद रखी थी। मुझे नहीं मालूम, बस इतना पता था कि वो कोई खतरनाक चक्कर चला रहा है। मुझे उसकी मोहब्बत दरकार है, उसके कामों से मुझे कोई सरोकार नहीं रहा। तुम झूठ बोल रही हो। B52 में उसके लिए आने वाले फोन पहले तुम सुनती थी। तुम्हारे इत्मीनान के बाद वो किसी से बात करता था। मुझे 2 नाम मालूम थे, इनके सिवा वो किसी से बात नहीं करता था। घमंड टूट जाने के बाद कैली रवानी से हर सवाल का जवाब देती चली जा रही थी। मैं वो दोनों नाम जानना चाहता हूँ, जलाल ने मुतालबा किया। चोपड़ा और राजा। कैली ने चोपड़ा का नाम लेकर हम दोनों को चौंका दिया। मैंने ये सोचा भी नहीं था कि रागा कोई एजेंट आईमैन के करीबी राब्ते में भी हो सकता है। मुझे खुशी हुई कि इस वक्त चोपड़ा जलाल की कैद में था। हम आसानी के साथ इससे अपना हिसाब बेबाक कर सकते थे। ये दोनों कौन है और क्या करते हैं? जलाल ने अनजान बनकर उससे पूछा। मैं बता चुकी हूं कि मुझे इन बातों से कोई सरोकार नहीं था। मैं इनके नाम और आवाजें पहचानती थी, बाकी बातें वो खुद करता था। वो तुम्हारा हम वतन है, शायद हम मजहब भी होगा। जलाल ने साहूनियत का जिक्र दरमियान में लाए बगैर सवाल किया और कैली की गर्दन असबात में हिल गई। अब वो कहाँ मिल सकेगा? जलाल ने मुझे सिगरेट पेश करते हुए कैली से अगला सवाल किया। मैं कुछ नहीं कह सकती। वो जख्मी शेर की तरह शहर में कहीं पड़ा हुआ पीछो ताप खा रहा होगा। मेरी ये बात याद रखना कि वो पलट कर तुमसे जरूर बदला लेगा। जब तक तुम हमारी कैद में रहोगी वो हमारा रुख नहीं करेगा। उसे मालूम है कि उसकी उछल कूद तुम्हें महंगी पड़ेगी। शायद वो मेरी भी परवाह ना करे। कैली ने नीम दिलाना लहजा में कहा। गुस्से में वो अंधा हो जाता है। मुझे हैरत थी कि कैली मुसलसल सच बोले जा रही थी। डेविड आईमैन ने गोल्डन फार्मेसी को आग लगवा कर यह साबित कर दिया था कि वो नताइज की परवाह के बगैर मनमानी कर गुजरने वालों में से है। इस वाक़े से दूसरी बात यह सामने आई थी कि उसके ऐसे लोगों से भी रवाबत थे जिनके वजूद से कैली बेखबर थी। ऐसा न होता तो जहांगीर की दुकान को आग लगाकर फायरिंग करने वाले कहां से आते? चोपड़ा और राजा कैद में होने की वजह से ऐसी कोई मंसूबाबंदी करने के काबिल नहीं रहे थे। B52 में फोन नंबर की वजह से एक चोट खाने के बाद डेविड ने अपना तरीका कार बदल दिया था। उसने अपने एतमाद के आदमियों को भी फाल्कन हाउस का फोन नंबर नहीं दिया था। वो इनके पैगाम वसूल करने के बजाय इन्हें फोन करके खुद रिपोर्टें लेने लगा था। शायद इसी दौरान में उसने नए राब्ते इस्तवार किए थे जिनमें खालिद का किरदार कलीदी हो सकता था। राजा और चोपड़ा के मंजर से हट जाने के बाद वही एक ऐसा मकामी रह गया था जिस पर डेविड एतमाद करता था। खुशकिस्मती से इस वक्त आईमैन के सारे अहम मोरे हमारे कब्जे में आ चुके थे। कैली के बयान की रोशनी में इनसे कई नई बातें उगलवाई जा सकती थी। इस काम के लिए वक्त दरकार था जिसकी हमारे पास कमी थी। दुकान को आग लगाने वालों से बाद में निपटा जा सकता था। इस वक्त हमारी पहली तरजीह डेविड की इजाद थी। वक्त मिल जाने पर वो शहर में कोई भी बड़ी वारदात कर सकता था। कैली के जरिए डेविड और चोपड़ा के मरासम का राज फाश होने के बाद यह इम्कान भी नजर आने लगा था कि चोपड़ा ने अपने 4 आदमियों को डेविड के इमा पर तखरीब कारी का मिशन सौंपा हो। तुमने जुबान खोलकर खुद को कुछ रियायतों का हकदार बना लिया है। फिलहाल तुम्हारी रस्सियां खोल दी जाएंगी और तुम्हें खाना भी फराम किया जाएगा। जलाल ने कैली से कहा। मैं रियायतों के बजाय आज़ादी चाहती हूँ, उसने तेजी से कहा। तुम्हारी बातों से जाहिर हो रहा है कि डेविड के किसी जवाबी वार को रोकने के लिए तुम मुझे यरगमाल बनाए रखोगे। मैंने सिर्फ एक इम्कान जाहिर किया था। हम अपने बचाव के लिए दुश्मन की औरतों को आड़ लेने वालों में से नहीं हैं। जलाल ने तुर्शी से जवाब दिया। फाल्कन हाउस के किचन से दोनों पासपोर्ट मिलते ही तुमको रिहा कर दिया जाएगा। तुम आज़ादी मिलने पर कहाँ जाना पसंद करोगी? अभी मैं चलने फिरने से माजूर हूँ। मैं किसी होटल की बजाय अपने कौंसल खाने से रज्जू करना चाहूंगी। यह बहुत अच्छा होगा, जलाल ने मुझसे मुखातिब होकर कहा। टॉम और निक ये जानकर खुश होंगे कि हमने कैली को इनके हवाले करने का फैसला कर लिया है। ये दोनों कौन है? सेल की घुटी घुटी फिजा में कैली की इश्तबा अमेज आवाज उभरी। फिक्र न करो, दोनों अमेरिकी एजेंट हैं और तुम्हारे खैर खां हैं। जलाल ने अपनी दानिश में बात खत्म करते हुए कैली को यकीन दिलाया। हम जैक स्मिथ और उसके आदमियों को भूल रहे हैं, मैंने जलाल को याद दिलाया। हाँ, मेरी बात पर वो चौंक कर दोबारा कैली से मुखातिब हो गया। जैक और उसके दोनों आदमी फाल्कन हाउस में क्या कर रहे थे? जैक कुछ दिनों से डेविड का मशीर बना हुआ था। वो डेविड से मिलने के लिए आता रहता था। परसों या शायद उससे एक दिन पहले किसी ने उसे बहुत बुरी तरह मारा था। वो अमेरिका से मुहावजों के आने तक डर कर कहीं छुप गया था। आज उसके लिए 6 कमांडोज आए जिनको 3 शिफ्टों में बारी बारी इसके साथ रहना था। जैक ने वो तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कल शाम 2 कमांडो को लेकर मुस्तकिल तौर पर वो फाल्कन हाउस आ गया।
تاکہ ہر وقت ڈیوڈ سے رابطے میں رہ سکے۔ وہ کہاں ہے؟ تم ڈیوڈ کی سرگرمیوں سے بے خبر ہو، وہ سب کچھ جانتا ہوگا، جلال نے پوچھا۔